ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. Let's chant this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ದಶಮಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ 10ನೆಯ ದಿನ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ನಾಮಮಾಲಾ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ 3 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದುರ್ಗಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ನಾಮಮಾಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವ. ಓಂ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಶಮನಿ ದುರ್ಗಾ ಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಮಚ್ಛೇದಿನಿ ದುರ್ಗಸಾಧಿನಿ ದುರ್ಗನಾಶಿನಿ ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣಿ ದುರ್ಗನಿಹಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಮಾಪಹ ದುರ್ಗಮಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಲೋಕದವಾನಲ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮಾಲೋಕ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾ ದುರ್ಗಮವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಾ ದುರ್ಗಮಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನ ಭಾಸಿನಿ ದುರ್ಗಮೋಹ ದುರ್ಗಮಗ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗಮಾಸುರ ಸಂಹಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಮಾಯುಧಧಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಮಾಂಗೀ ದುರ್ಗಮತಾ ದುರ್ಗಮ್ಯ ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಭೀಮಾ ದುರ್ಗಭಾಮಾ ದುರ್ಗಭಾ ದುರ್ಗದಾರಿಣಿ ಓಂ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಶಮನಿ ದುರ್ಗಾ ಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಮಚ್ಛೇದಿನಿ ದುರ್ಗಸಾಧಿನಿ ದುರ್ಗನಾಶಿನಿ ದುರ್ಗತೋದ್ಧಾರಿಣಿ ದುರ್ಗನಿಹಂತ್ರಿ ದುರ್ಗಮಾಪಹ ದುರ್ಗಮಜ್ಞಾನದ
दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोक दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोक दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ
राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरे। मकर कुंडलधारी भक्त बंधु शौरी। मकर कुंडलधारी भक्त बंधु शौरी। मुक्तिदात शक्तिदात विठ्ठल नर हरी। मुक्तिदात शक्तिदात विठ्ठल नर हरी। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरे। दीनबंधु कृपा सिंधु श्रीहरि श्रीहरि। दीनबंधु कृपा सिंधु श्रीहरि श्रीहरि। पावनांग हे कृपांग वासुदेव हरि। पावनांग हे कृपांग वासुदेव हरि। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। पांडुरंग 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 हरे। तुलसी हार कंदर भक्त हृदय मंदिर। तुलसी हार कंदर भक्त हृदय मंदिर। मंदराद्रिधर मुकुंद इंदिरेश श्रीहरि। मंदराद्रिधर मुकुंद इंदिरेश श्रीहरि। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग हरे। पांडुरंग हरे। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ
श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 168ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. 174 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. 168ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಪಂಚಭಿರೇವ ಹೋತೃಭಿಃ ಪ್ರಚೀಯಮಾನೋ ವಿಷಯಾದ್ಯ ಧಾರಯ. ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನೋ ಬಹುವಾಸನೇಂಧನೈಃ ಮನೋಮಯಾಗ್ನೇರ್ದಹತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ. ನ ಹ್ಯಸ್ತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಮನಸೋತಿರಿಕ್ತ ಮನೋ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಭವಬಂಧ ಹೇತುಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಷ್ಟೇ ಸಕಲಂ ವಿನಷ್ಟಂ. ವಿಜೃಂಭಿತೇಸ್ಮಿನ್ ಸಕಲಂ ವಿಜೃಂಭತೆ. ಸ್ವಪ್ನೇರ್ಥಶೂನ್ಯೇ ಸೃಜತಿ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಭೋಕ್ತಾದಿ ವಿಶ್ವಂ ಮನ ಏವ ಸರ್ವಂ. ತಥೈವ ಜಾಗ್ರತ್ಯಪಿ ನೋ ವಿಶೇಷಃ. ತತ್ಸರ್ವಮೇತನ್ಮನಸೋ ವಿಜೃಂಭಣಂ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲೇ ಮನಸಿ ಪ್ರಲೀನೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಕಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ. ಅತೋ ಮನಃ ಕಲ್ಪಿತ ಏವ ಪುಂಸಃ
ಸಂಸಾರ ಏತಸ್ಯ ನ ವಸ್ತುತೋಸ್ತಿ. ವಾಯುನಾ ನೀಯತೆ ಮೇಘಃ ಪುನಸ್ತೇನೈವ ನೀಯತೆ. ಮನಸಾ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಬಂಧಃ ಮೋಕ್ಷಸ್ತೇನೈವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ದೇಹಾದಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯೇ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ ರಾಗಂ ಬಧ್ನಾತಿ ತೇನ ಪುರುಷಂ ಪಶುವದ್ ಗುಣೇನ. ವೈರಸ್ಯ ಮತ್ರ ವಿಷವತ್ ಸುವಿಧಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಏನಂ ವಿಮೋಚಯತಿ ತನ್ಮನ ಏವ ಬಂಧಾತ್. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಾನ್ಮನಃ ಕಾರಣಮಸ್ಯ ಜಂತೋಃ ಬಂಧಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ವಾ ವಿಧಾನೇ. ಬಂಧಸ್ಯ ಹೇತುರ್ಮಲಿನಂ ರಜೋಗುಣೈಃ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಶುದ್ಧಂ ವಿರಜಸ್ತಮಸ್ಕಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡಿದಾಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಮೂರನೆಯ ಆವರಣ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್? ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಹಲವಾರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಉತ್ತರ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಲು. ಏನಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ಅವಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಅಷ್ಟೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ. ಇರ್ಲಿಮ್ಮ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನು? ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್.
ಈ ಜಗತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸುಳ್ಳು, ವಂಚನೆ, ಕಪಟ, ಮೋಸ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ. ಓಹೋ, ಆಗ್ಲಿಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನು? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಮಯ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ತಾಣ ಅಂತಂದ್ಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ. ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಹಲವಾರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದವು? ಅವರವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸತ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಾಸ್ತವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯೇ. ಯಾಕೆ? ಅವರವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ಜಗತ್ತದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವುದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವೇ, ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಚಪಾತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೋ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು, ಅವರ ಚಪಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಯಾಯ ಭಾಷೆ, ಆಯಾಯ ವರ್ಗ, ಆಯಾಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ಜಗತ್ತದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯತ್ ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವನ ಗುಣ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಾಗೆ. ಅವನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡೋದು. ಅವನು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಡೆಯೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಮಗು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತೋಪೆ ಪಾಪ ತೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದದು? ಏನು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಕಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗು ಅಲ್ವೇ. ಹೌದು, ಮಗು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ತೊಳಿತಾರೆ. ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದು, ಬಹಳ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವರು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮಗು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು. ಯತ್ ಭಾವಂ ತತ್ ಭವತಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 175ನೇ ಶ್ಲೋಕ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 175ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣಾತಿರೇಕಾತ್ ಶುದ್ಧತ್ವಮಾಸಾದ್ಯ ಮನೋ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ಭವತ್ಯತೋ ಬುದ್ಧಿಮತೋ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ತಾಭ್ಯಾಂ ದೃಢಾಭ್ಯಾಂ ಭವಿತವ್ಯಮಗ್ರೇ. ದೇವನಾ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣಾತಿರೇಕಾತ್ ಶುದ್ಧತ್ವಮಾಸಾದ್ಯ ಮನೋ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ಭವತ್ಯತೋ ಬುದ್ಧಿಮತೋ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ತಾಭ್ಯಾಂ ದೃಢಾಭ್ಯಾಂ भवितव्यमग्रे. हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे. विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है. अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ, 2 ಸಾಧನಗಳಿಂದ. ಯಾವುದು ಆ 2? ಒಂದು ವಿವೇಕ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ. ನೋಡುವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಟೇನಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ through the preponderance of discrimination and renunciation, the mind makes for liberation. Hence, the wise seeker after liberation must first strengthen these 2, viveka and vairagya, discrimination and renunciation. Discrimination, viveka, between self and non-self. ಯಾವುದು ಆತ್ಮ, ಯಾವುದು ಅನಾತ್ಮ, ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ, ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ವಿವೇಕ. ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯಾವುದು ಅನಾತ್ಮವೋ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದೇ ವೈರಾಗ್ಯ. ನೋಡುವ ಪದಚ್ಛೇದ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣ ಅತಿರೇಕಾತ್ ಶುದ್ಧತ್ವಂ ಆಸಾದ್ಯ ಮನಃ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ಭವತ್ಯತಃ ಬುದ್ಧಿಂ ಅತಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ತಾಭ್ಯಾಂ ದೃಢಾಭ್ಯಾಂ ಭವಿತವ್ಯಂ ಅಗ್ರೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ರೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣ ಅತಿರೇಕಾತ್, ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಮನಃ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧತ್ವಂ ಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಆಸಾದ್ಯ ಹೊಂದಿ,
ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭವತಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮತಃ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಅಗ್ರೇ ಮೊದಲೇ ತಾಭ್ಯಾಂ ದೃಢಾಭ್ಯಾಂ ಭವಿತವ್ಯಂ ಅವೆರಡೂ ದೃಢವಾಗಬೇಕು. ಯಾವೆರಡು? ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಮೊದಲು ಅವೆರಡನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪರಮ ಗುರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ. ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಹಂಗುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಜೀವನವೇ ಮೋಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾತ. ನೋಡಿ, ಅನೇಕರು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅವಸಾನವಾದ ನಂತರವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಎಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಈ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೋಜುಮಯ ಗೊಂದಲಮಯ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ನಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಸು ನೀಗಿದರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು, ನೀಗಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರ ಭ್ರಮೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸವೆಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು. ಅದು ಬರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸವೆಸಲು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸುಖದ ನರಳುವಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಐಷಾರಾಮ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ. ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಭ್ರಮೆ. ಐಷಾರಾಮ್ಯದ ಜೀವನ ರೋಗದ ಜೀವನ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ವು. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ, ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ 4 ಅಂಶಗಳು. ಚತುಷ್ಟಯ ಯಾವ್ಯಾವುದು 4? ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ಈ 4 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧಕ, ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಿಷ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ 4 ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಡೆಸುವುದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆತ. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿವೇಕ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ. ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿವೇಕದ ಜಾಗೃತಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ಫಲ ಭೋಗ ವಿರಾಗ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವನೋ ಆತ ವಿರಾಗಿ. ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಲೋಕ ದೊರಕಬೇಕು. ಪಿತೃಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಯಕ್ಷರ ಲೋಕ, ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ, ನಾಗಲೋಕ, ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಹೊಂದಿರಲಿ. ಯಾವುದು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಅದೂ ಕೂಡ ದೈವಾನುಗ್ರಹ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಸರಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಜಗತ್ತುಗಳಿವೆ. ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಗತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಗತ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 125 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? 125 ಕೋಟಿ ಜನರು. ಹೌದಾ? ಜಗತ್ತೆಷ್ಟಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? 125 ಕೋಟಿ ಜಗತ್ತುಗಳಿವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳಿವೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿವೆಯೋ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಗುಷ್ಠದ ರೇಖಾ ಗುರುತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೇಖೆಗಳು ಅಂಗುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಂಗೂಠಾ ಛಾಪ್. ಅವರು ಅಂಗುಷ್ಠವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಗೂಠಾ ಛಾಪ್. ಯಾಕೆ ಅಂಗುಷ್ಠದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನದೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿದ್ದರೆ 5 ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು? ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಘ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 176ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನೋ ನಾಮ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ವಿಷಯಾರಣ್ಯ ಭೂಮಿಷು ಚರತ್ಯತ್ರ ನ ಗಚ್ಚಂತು ಸಾಧವೋ ಯೇ ಮುಮುಕ್ಷವಃ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಮನೋ ನಾಮ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ವಿಷಯಾರಣ್ಯ ಭೂಮಿಷು ಚರತ್ಯತ್ರ ನ ಗಚ್ಚಂತು
ಸಾಧವೋ ಯೇ ಮುಮುಕ್ಷವಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಘ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹುರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಚರತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಹಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮದೇ ಮನಸ್ಸು. ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ, ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್. ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದ ನೋಡುವ. मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है. जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां न जाएं. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಧಕರು ಆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ವಿಷಯವೆಂಬ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದ. In the forest tract of sense pleasures, there prowls a huge tiger called the mind. Let good people who have a longing for liberation never go there. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಪದಚ್ಛೇದ. ಮನಃ ನಾಮ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಃ ವಿಷಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಷು ಚರತಿ ಅತ್ರ ನ ಗಚ್ಚಂತು ಸಾಧವಃ ಯೇ ಮುಮುಕ್ಷವಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಃ ನಾಮ, ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ, ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಃ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯು, ವಿಷಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಷು, ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚರತಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಏ ಯಾರು, ಮುಮುಕ್ಷವಃ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೋ, ತೇ ಸಾಧವಃ ಅಂತಹ ಸಾಧುಗಳು, ಅತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನಗಚ್ಚಂತು ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಗಚ್ಚಂತು ಹೋಗದಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯು ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದಿರಲಿ, ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇ ದಾಸರಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆಂತರ್ಯ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.